कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने किया सी वड्डा दावा कि मैनू सैकटरी दे राही दवाइयां गईयां धमकियां, पर मैं डरन वाला नहीं, जिसने जो करना है कर लवे। सिद्धू प्रगट तो बाद कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी दियां वध सकदियां ने मुश्किलां। पंजाब महिला कमिशन ने मी टू मामले सरकार तो एक हफ्ते दे विच मंगिया जवाब। मंगलवार नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे सकदे ने चन्नी। बेअदबी मामले फरीदकोट अदालत ने 4 दिनों के रिमांड से भेजे डेरा प्रेमी। एक दिन पहला SIT ने गिरफ्तार किए सन 6 मुलजम। पिंडां दे विच वाधे कोरोना केसां दे विचाले एक्शन च मुख्यमंत्री मंगलवार नूं खुद सरपंचां दे नाल गल करनगे। CM कोविड हालात दी लैणगे जानकारी। मुक्तसर दे विच 500 की आबादी वाले पिंड भूंदड़ दे विच 178 लोग पॉजिटिव। प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन ऐलानिया, पूरा पिंड सील। मरीजों की लुट करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ पंजाब सरकार की प्लानिंग। शिकायत तो बाद सेहत मंत्री ने IMA के नाल की मीटिंग। मनमर्जी की वसूली करने वाले हस्पतालों का साथ ना देने की अपील। कोरोना काल दे विचाले पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने जारी किए 8वीं और 10वीं के नतीजे। 10वीं चों 99.93% तो 8वीं चों 99.88% विद्यार्थी पास। इंटरनल असैसमेंट से ऐलाने गए नतीजे। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहलां तुहानूं अपडेट देवांगे कोरोना के मामलों की। पंजाब दे विच 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 194 लोगों की मौत हुई है। नवे केसिस पंजाब दे विच हुण लगातार घटते जा रहे हैं। एक गिणती 7000 तो हेठां आ चुकी है, पर मौतों की गिणती जरूर चिंता नूं वधाउण वाली। पंजाब दे विच 24 घंटिਆਂ 'ਚ 194 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6947 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। बठिंडा दे विच सब तो वध 19 लोगों की मौत हुई है। एक दिन के 8552 8,500 तो ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की गिणती भी इजाफा होया। लगातार जी गिणती है वह बढ़ती हुई नजर आ रही है जो ठीक होने वाले मरीज ने। पर जो असीं लगातार जिक्र किया कि मौतों की गिणती पंजाब दे विच ज्यादा रही है पिछले साल तो, जो तो कोरोना होया शुरू होया। तो इस विचाले हुण भी 194 मरीजों की मौत की जानकारी सामने आई है 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ग्राफिक्स के जरिए पूरे पंजाब का हाल तुहाडे टीवी स्क्रीन के उत्ते 6947 नवे केस, 8552 लोग ठीक हो गए, 194 लोगों की मौत हुई है। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 899 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 939 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 1000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। 851 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 1211 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। उधर गल करिए लुधियाना तो बाद मुक्तसर साहब की, तो मुक्तसर साहब के नवे केसिस रिपोर्ट किए गए हैं 619। 449 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत कोरोना की वजह के नाल हो गई है। बठिंडा का रुख करते हैं। बठिंडा के मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 521 नवे केस ने रिकवर हुए हैं, 882, जबकि 19 लोगों की मौत कोरोना की वजह के नाल हो गई है। बठिंडा तो बाद रुख करांगे जलंधर का। नवे केस ने 586, 650 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 13 लोगों की मौत हो गई है बठिंडा जिले के। कोरोना के वाधे मामलों के विचाले हुण एक्शन दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ने खास तौर पर पेंडू इलाकों के जिस तरीके नाल कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिंडां दे विच कोरोना अटैक के उत्ते एक्शन दे विच ने कैप्टन मंगलवार नूं सरपंचां दे नाल कैप्टन संवाद करनगे। वर्चुअली डिजिटल तरीके दे नाल गलबात की जाएगी। कोविड हालात की जानकारी लैणगे मुख्यमंत्री। पंजाब के पिंडां दे विच कोरोना के केसिस वध रहे हैं, तो इस विचाले चिंता इस करके भी है क्योंकि केसिस वध रहे हैं। मौतों की गिणती भी पिंडां दे विच वधी है पिछले कुछ दिनों के। खुद CM इसका जिक्र कर चुके हैं जो उन्होंने वालों मीडिया के नाल गलबात की गई है। पंजाब के लोगों के नाल सोशल मीडिया के जरिए गलबात की गई थी। तो हुण मंगलवार का दिन वर्चुअल तरीके के नाल सूबे के वक्-वक् पिंडां दे विच वो गलबात करनगे।
ਉਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਐਸਐਮਓ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7488 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 15000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 7488 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14279 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7488 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 14279 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਿਸ 4450 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1176 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ 4165 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। सर दोनों से मेरी भेंट नहीं हुई थी क्योंकि प्रदेश की सारी जानकारियां उनको देना बड़ा कम रहता है। तो आज मुख्य रूप से दो ही विषय, चाहे वो कोरोना का विषय था, सारी हमारी तैयारियां और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सब उन्होंने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीज़ चल रही है वो भी जो ताज़ा स्थिति है उनको अवगत कराई है। और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद उनको आगे कैसे बढ़ना है वो हमको बताएंगे, वैसे आगे बढ़ेंगे। और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई, जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3546 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 58 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3760 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36633 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2369 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3546 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 58 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ 3760 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ लगेगी। हिमाचल प्रदेश में भी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि जो 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग हैं उन्हें जो है कब टीका लगेगा, और आज से ये जो है टीकाकरण शुरू हो गया है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के कसुम्पटी में है, ये छोटा शिमला स्कूल है, यहाँ पर जो है टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अब टीकाकरण चल रहा है। इससे पहले जो है यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार किया गया, जैसे कि यहाँ पर लोगों ने भी बताया है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों की लाइनें जो है यहाँ पर हमने बाहर देखी, और मुख्यमंत्री ने जो है इस ड्राइव का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया है। तो बहुत सारे युवा जो है सामने आ रहे हैं और वो कह रहे, देखिए विक्ट्री साइन ये बना रहे हैं, तो इनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा हम जो है स्थान दे जरा। आधे घंटे बैठना है हमें। जी हाथ वाले रूम से टैबलेट लेके फिर आधे घंटे बैठना। ये इंस्ट्रक्शन देखिए दी जा रही है। थोड़ा सा हम बाहर चलते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुभद्रा महाजन है। आप भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे जी हाँ, टीके का। हम एक्चुअली 9:30 यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि हमारा 10 बजे का स्लॉट था, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 11 बज के ज़्यादा टाइम हो गया है, तो काफ़ी टाइम इन्होंने हमें वेट करवाया, लेकिन आखिरी अब शॉट लग गया है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। मानसिक रूप से भी मजबूती मिली है कि जो भय का माहौल था, डर जैसी बात लगती थी। जी हाँ बिल्कुल, उससे तो अभी मतलब इमीडिएटली नहीं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जैसे ही इम्यूनिटी बढ़ेगी और एंटीबॉडीज आएंगे तो हम अपना नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाएंगे। बस इसी आशा से आज ये दिन शुरू करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा महसूस यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, युवा ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से एक जो मानसिक रूप से भी मजबूती मिली है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 620 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 876 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਡੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛਾਤੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਮੂਨੀਆ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4ਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। छोटियां नर्सा जड़ियां ना डॉक्टर नहीं जा रहे थे 3 दिन तो उत्थे। सरासर गलत आरोप हैं और परसों उनके मदर यहाँ आए भी थे, यही कहते कि हमने ऑक्सीजन नहीं चल रही, मेरे बेटे को अंदर से बोल रहा है। मैंने उसी वक्त उनको वीडियो कॉल करा के दिखाया भी था कि ये देखो आपका बेटा, ये देखो ऑक्सीजन चल रही, मैंने परसों उनको दिखाया भी था। फिर भी इसके बावजूद लोग गलत एलिगेशन लगाते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ख्याल तो ऐसा नहीं है, वहाँ अंदर फोन है, सबसे बात कराते हैं। और अगर हम नहीं, मैं क्या बोलूँ, ऐसा होता है ना जब निमोनिया होता है ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है। वैसे भी आपने सुना होगा कि कोविड ऐसी बीमारी है, लोग डरते हैं। और दूसरा ब्रेन में हाइपोक्सिया हो रहा हो तो कई कुछ बंदा गलत बोलता है, सही बोलता है कुछ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਗਲਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। पहले जब वो आए थे तो उन्होंने ये कह दिया कि उसका दाह संस्कार कर दिया गया है, मगर 18 दिन के बाद आज जब उस डेड बॉडी की अगर आप हालत देखें तो कोई नज़दीक भी नहीं खड़ा हो सकता। एक तो कोरोना पॉजिटिव, दूसरा पूरे कीड़े। हम लोग भी संस्कार करते हैं, हम भी किसी के बच्चे होंगे, हमारा भी परिवार है, तो मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं कोई देखता हूँ कोई मरीज अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो हम उसके जाके सॉल्व कराते हैं। तो एक 29 तारीख को रात को डेड बॉडी एक लेडीज थी, उसके साथ उसके 3 लड़कियां थी, तो उसकी डेथ हो गई। तो हमने उसकी बॉडी पैक करवा के डेड हाउस में रखवाई। मैंने बोला जी अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हमारे को बता दें, पॉजिटिव आती है तब भी आप हमारे को बता दें। तो उस टाइम बॉडी हम पैक करवा के सिविल हॉस्पिटल में रखवा दी। तो आज 29 तारीख की डेड बॉडी, आज देख लो क्या तरीका, आज संस्कार करा तो बॉडी देखो कितनी गली सड़ी हालात में थी। था कि यहाँ से इनका दाह संस्कार हो चुका है। मैं आया था 3 या 4 तारीख को नंबर चेंज करवाने के लिए। इनके जो नंबर था इनके डेड बॉडी में ही था, फ़ोन इनके जेब में ही रह गया था। तो उन्होंने कहा कि नंबर चेंज नहीं होगा, अब जाइए। तो हम उस मैडम के थ्रू कहा था कि आप नंबर चेंज करवा देना जैसा भी होगा। तो उन्होंने कहा था अगले दिन कि उनका दाह संस्कार हो चुका है। तो अब आज इतने दिनों के बाद फ़ोन आया सिविल वालों का कि आज पुलिस की छानबीन करने के बाद नंबर मिला ये, और आप दाह संस्कार करने के लिए आ जाओ। 3